లలిత మేడం గారిని ఇప్పుడు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించగలరా? కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాను. To this auspicious retirement function of Dr. N. Hello. మైక్ బాగాలేదని చెప్పు. Privileged and honored to welcome our today's chief guest as well as OSK of GPT Pendurti, Dr. N. Chandrasekhar Garu, onto the dais. I'll also report there is no NCS sir. NCS sir ఉన్నారంటే మెయిన్ శ్రీలలిత మేడం గారు. So I request Dr. N. Nagamani madam, lecturer ECE, and also Dr. Jayalakshmi madam, lecturer ECE, to welcome the man. Regional Joint Director SU Region to come on to the dais. I request Vice Shweta, lecturer Civil, to welcome him with a bouquet. అటెళ్ళండి మీకు మేడం అటెండి. ఇచ్చేయండి. మీ స్టేజ్ మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వచ్చేనా I request C.H. Asharani madam, ECE department to welcome him with a plant. Now I welcome Sri Madanlal Rana Garu, General Secretary of AFPTO Chandigarh, to come on to the dais. రానా గారిని స్టేజ్ మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నా. I request N. Saujanya, Mechanical Department, to come on to the dais to welcome him with a plant. చైర్ ముందు లాగమ్మా, చైర్ మా చైర్ ముందు లాగా. సార్ ఇక్కడే సార్ ఇక్కడ సార్ అవసరం నైస్. ఇలా వచ్చండి. నర్సయ్య గౌడ్ గారిని సాధారణంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి. And I request KV Ratnam madam, SU department, to welcome him with a plant. చైర్ లాగమ్మా అనుకోలే. Now I welcome K. Shekhar. Sir. Now I welcome Dr. M. Ramkrishna Reddy Garu, special invitee, AFPTO, onto the dais. Ramkrishna Reddy Garu, మిమ్మల్ని సాధారణంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి. I request B. and Monica, Civil Department, to welcome him with a plant. Now I welcome Dr. K.S. Chakravarti Garu, the President of TG Pala, onto the dais. K.S. Chakravarti Garu స్టేజ్ మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నామండి. I request B. and Monica, Civil Department, to welcome him with a plant.
Now I welcome M. Shobhan Babu Garu, General Secretary AFPTO, onto the dais. Now I request B. Venkateshwar Garu, retired office bearer, and also now he is working as OST CTE Telangana. Onto the dais, మిమ్మల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్న వెంకటేశ్వర గారు. I request Dr. M. Nagmani Madam, ECA Department, to welcome him with a bouquet. ఆగండి మేడం, కంగారు పడకు. Now I welcome K. Raghavan Garu to come on to the dais, office bearer of Pala, onto the dais. I request Dr. U. Jayalakshmi Madam to welcome him with a plant. లైవ్. Now I welcome A. Gopi Garu, former office bearer of Pala, onto the dais. Gopi Garu, సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నామండి. I request A. Chasharani Madam, ECA Department, to welcome him with the plant. ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు ఒక లోటు కనిపిస్తుందండి. బి తులసిరావు గారు, ఆయన లేనిదే మాకు ఫంక్షన్ చాలా లోటుగా అనిపిస్తుంది. ఆయన కూడాను ఇన్ అబ్సెన్షియా వి ఆర్ వెల్కమ్ హిమ్ ఆన్ టు ద డైస్. And now I request dignitaries on the dais and off the dais to stand for the Vande Mataram. సార్ కార్నర్ స్టేజ్ మీద తీయండి. కాలు తగ్గిందండి, సరిపోయింది. కలుస్తుంది తగ్గించారు రాజు సార్. వందే మాతరం సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం. హలో సుప్రజోష్ణ పులకితయామినీ పుల్లకుసుమిత ద్రుమదన శోభినీ రావట్లేదు చూడండి. సుహాసిని సుమధుర భాషిణీ సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. రఘుపతి రాఘవ రాజా రాం పతిత పావన సీతారాం. రఘుపతి రాఘవ రాజా రాం పతిత పావన సీతారాం. సీతారాం సీతారాం భజ ప్యారే తూ సీతారాం. సీతారాం సీతారాం భజ ప్యారే తూ సీతారాం. రఘుపతి రాఘవ రాజా రాం పతిత పావన సీతారాం. రఘుపతి రాఘవ రాజా రాం పతిత పావన సీతారాం. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. Thank you, students. To give the presidential address, I am handing over my proceedings to Venkatramani sir. Respect
distinguished guests on the dais, off the dais, esteemed colleagues, and my beloved Polytechnic fraternity, you are all very good morning to everyone. Warm welcome to this memorable occasion. Today is a moment of deep gratitude, emotional reflection as we gather here to felicitate an extraordinary leader, mentor and visionary డాక్టర్ ఎన్ చంద్రశేఖర్ గారు. మనమంతా కూడా ఎఫెక్షన్తో ఎన్సిఎస్ గారు అని పిలుచుకుంటాం. సో ఆన్ హిజ్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ సూపరైనేషన్ వి గేదర్డ్ హియర్ టు ఫెలిసిటేట్ హిమ్. డాక్టర్ ఎన్ చంద్రశేఖర్ గారు, I should say, he is not an individual, he is an institution. He is education, it's absolute remarkable, and this left an indelible mark on technical education, especially on Polytechnic fraternity. ఎన్సిఎస్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే, there are All India Federation for Polytechnic Organization and his cultural and social services. There are number of places are there. ఇక్కడ చాలామంది మిత్రులు ఫర్ లాస్ట్ 30 years సార్తో అసోసియేట్ అయిన వాళ్ళు, క్లోజ్గా మూవ్ అయిన వాళ్ళు, స్టేట్ అండ్ నేషనల్ పాలాలో సార్తో క్లోజ్గా మూవ్ అయిన వాళ్ళు మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు. పెందుర్తి, బికాస్ ఫర్ లాస్ట్ 3 months I was associated with NCSR and I have observed closely and I felt he is a comprehensive man. He is a comprehensive man in all respects. And if someone asks a question, how would be an institution if a able person with deep dedication and commitment at the helm of the affairs of the institution, then the answer can be its Government Polytechnic Pendurthi, and that is GPT Polytechnic on front line. They were extraordinary, and really I felt a person with deep commitment and డెడికేషన్తో ఉన్నటువంటి ఒక పర్సన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హెడ్గా ఉంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మన గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ పెందుర్తిని చెప్పొచ్చు. ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జాగరేషన్, దిస్ ఈజ్ ద concrete observation I made here. In the year 2022, this polytechnic is a new polytechnic with very minimum infrastructure and resources. After that one, because of the remarkable efforts of NCSR, this institution has transformed in a remarkable way, and today this institution is a model polytechnic across the state, in the state of Andhra Pradesh. And to substantiate my statement, I would like to mention a few achievements because of the dynamic leadership of our NCSR. Achievements, there are numerous achievements are there. Out of those, I prefer to quote some important achievements. 2022 has no infrastructure, has no resources. After the regime of Dr. NCS Garu, it has been transformed in a remarkable way, and the achievements are to
computer laboratories, each equipped with 20 desktop computers with Gangavaram port support. And a PLC laboratory worth of 37 lakhs rupees has been established under CSR assistance by Lotus Wireless Technologies Private Limited, Visakhapatnam, for ease mentorship of our NCSR. And I have mentioned a few. Still numerous are there, but because of shortage of time, I would like to, I have shortened those achievements. Dear sir, your journey is a great source of inspiration for all of us and to entire Polytechnic fraternity. Your integrity, your commitment, your dedication, your relentless efforts for well-being of the Polytechnic fraternity as well as the technical education, it is absolutely remarkable, and it guides the entire fraternity. It guides the entire fraternity and also the future generations. Though you are retiring from the official duties, your legacy will remain embedded in this institution and in the hearts of all who had privilege to work with you, sir. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి గాలి, చెట్టు, నీరు, ప్రతి అణువు కూడా మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటుంది. ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి ఫ్యాకల్టీ రియల్లీ ఐ ఫెల్ట్ యాక్చువల్గా మనము బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్రలేచి అన్ని కార్యక్రమాలు ముగించుకొని ఫ్రెష్గా తయారైతే ఆ ఫీల్ ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. కష్టం అనిపిస్తుంది బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి అన్ని కార్యక్రమాలు ముగించుకొని బై 5 or 6 o'clock మనం రెడీ అయితే, కానీ అలా జరిగితే ఆ రోజు చాలా హ్యాపీగా, చాలా హ్యాపీగా వీ విల్ ఫీల్. వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ దోస్ ఇన్ వర్డ్స్. ఇక్కడ ఈ పాలిటెక్నిక్లో పనిచేసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించింది, బట్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్. నేను ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి టోటల్ వర్కింగ్ డేస్లో సింగిల్ డే కూడా నేను లేట్గా రాలేదు. ఎవ్రీ డే బిఫోర్ 9:30. దిస్ ఈజ్ ఎన్సిఆర్ సార్స్ ఆయన తాలూకా యాటిట్యూడ్. ఐ థింక్ హీ ఫాలోస్ రామకృష్ణ పరమహంస. రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఏదైనా ముందు అతను ఫాలో అవుతారు. ఫాలో అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అతను ఫాలోయర్స్ అందరూ ఆయన ఫాలో అవుతారు. ఎన్సిఎస్ గారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా యాక్టివిటీ ఇనిషియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆయన తనకు తాను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు. కాలేజ్ నేను చూసిన దాంట్లో ఆయన మిగతా ఫ్యాకల్టీ అందరు రాకముందే కాలేజీకి వచ్చేవారు. అందరూ కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత యూజ్ టు లీవ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. దట్ ఈజ్ హిస్ కమిట్మెంట్. సో ఆటోమేటిక్గా మొత్తం సెట్ అయిపోయింది. కాలేజ్ ఎలా అయిపోయిందంటే ఇట్స్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్. నాట్ ఓన్లీ అటెండెన్స్, ఎవ్రీథింగ్. మనకి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళు అకాడమిక్ షెడ్యూల్ ఇస్తారు, ఈ టైంలో ఇది జరగాలి, ఈ టైంలో ఇది జరగాలి. ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా జరిగిపోతుంది. మీకు సిలబస్లు అన్నీ కూడా మీకు వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఐ షుడ్ సే దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ కాంప్రహెన్సివ్నెస్. సో సార్, on this occasion, on behalf of our Polytechnic fraternity, I express my heartfelt gratitude for the things that you have done for us, and I wish a very happy, healthy and fulfilled life ahead.
Thank you very much, sir, for giving this opportunity. Now I request Dr. Yamuna to continue the proceedings. థ్యాంక్ యూ సార్. అసలు మీరు చదువుతున్న ఆల్ ద యాక్టివిటీస్, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ సార్ హ్యాస్ డన్. అందరికీ తెలిసిందే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలిసిందే కాలేజ్ గురించి. అసలు ఈ కాలేజ్ ఈరోజు ఇలా ఉందంటే కారణం డాక్టర్ ఎన్సిఎస్ గారు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, he has a lot of social responsibility towards the students. ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ తెలియజేయాలనుకున్నది ఏంటంటే, రీసెంట్గా జస్ట్ నేను వచ్చేటప్పుడు సార్తో మాట్లాడుతుంటే నాకు తెలిసింది, విత్ ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆయన చేయడమే కాకుండా స్టూడెంట్స్లో కూడా ఇంకల్కేట్ చేసి మోటివేట్ చేశారు. అదే ఇప్పుడు బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా హెల్ప్ చేయడం అన్నది, ఇవన్నీ కూడాను యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి తెలియాలి. యాక్చువల్గా ఎథికల్ అండ్ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏ వెల్ బిల్డ్ కంట్రీ. సో సార్, వన్స్ అగైన్ వీ వర్ రియలీ, అంటే మీ తర్వాత కూడా మీరు రిటైర్మెంట్ అయ్యాక కూడా మీ సజెషన్స్ అవన్నీ కూడా మాకు అవసరం ఉంటుందండి. వన్స్ అగైన్ వెంకటరమణ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నవ్ ఐ వెల్కమ్ శేఖర్ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ సిఓఈ ఆన్ టు ద డయస్. Onto the dais, I request Nagamani madam to welcome him with a plant. Now I welcome A. Ravakumar Garu, Joint Secretary Academics, onto the dais. I request Jayalakshmi Madam to welcome him with a plant. Now I welcome DSVS Prasad Garu, NCVET Joint Secretary, onto the dais. I request Saujanya to welcome him with a plant. I welcome K. Daraiswami Garu, Pala Leader, GPT Kakinada, CCP Department, to come on to the dais. Daraiswami Garu. I request Sandhya to Civil Department to welcome him with a plant. ఇంకా సేపట్లో గాలి శ్రీనివాస నాయుడు గారు ఎమ్మెల్సీ గారు అప్రోచ్ అవబోతున్నారు మనకి. ఈ మా జనరల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ SVO రీజన్ to express his feelings on this occasion. Good morning. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈనాటి ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి డాక్టర్ ఎన్సిఎస్ గారు, వారి సతీమణి గారు, అదేవిధంగా మన పాత మిత్రులందరూ మనోహర్ రెడ్డి గారు, నరసయ్య గారు, చక్రవర్తి గారు, వెంకటేశ్వర్లు గారు, ఇంకా మిగతా చాలామంది ఉన్నారు. తమిళనాడు నుంచి వచ్చినటువంటి మాస్టర్ హ్యాండాడు, తర్వాత నెక్స్ట్ మన రాణా చందీ గారు, వీళ్ళందరికీ నా నమస్కారాలు. అదేవిధంగా ఈ కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి హెడ్స్, టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, ఆఫీసు అందరికి కూడా, లేడీస్ అని చెప్పి, నాకు ఇప్పుడే మాట్లాడా ఎన్సిఎస్ గారితో. నాకు ఒక కోరిక, అంటే నా అభిష్టం ఒకటి నెరవేరాల ఈ డాక్టర్ ఎన్సిఎస్ గారి వల్ల. ఏంటంటే, నేను ఎన్సిఎస్ గారిని అనకాపల్లి ప్రిన్సిపల్గా రిటైర్ కావాలి అనుకున్నాను. నేను 22 ప్రమోషన్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎందువల్ల అది మిస్ అయింది. ఎందుకంటే ఐ నో దట్ మీరు పెందుర్తి కాలేజీకి ఓఎస్టీగా వచ్చినప్పుడు, సో హీ బ్రాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ అకాడమిక్ ప్రాసెస్లో
తర్వాత ఇంకో విషయం రిగార్డింగ్ ఎవరైతే ఏఐసిటి స్కేల్స్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి చెప్పాలి కొన్ని విషయాలు. నేను ఈ అందరిని చూస్తుంటే 1996లో మనం స్ట్రైక్ చేసినటువంటి కాలం గుర్తుకు వస్తుంది. దానికి ముందున్నటువంటి పరిస్థితి వేరు. మనకి ఏఐసిటి స్కేల్స్ వచ్చేటానికి మన పరిస్థితి వేరు. మనం జూనియర్ కాలేజీ లెక్చరర్ల యొక్క స్కేల్ కంటే తక్కువ మంది. ఇంకా డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్స్ అంటే మనం చెప్పలే, అది 1980 బేసిక్, జూనియర్ కాలేజీ బేసిక్ 1550, మన బేసిక్ 1380. అది మన పరిస్థితి ఒకనొక టైంలో. ఫైనాన్షియల్గా కానీ మిగతా సోషియల్గా కానీ చాలా అదొక రకమైనటువంటి స్ట్రెస్లోకి ఉన్న టైంలో వీళ్ళు ఎవరు మన ఆంధ్ర నుంచి అయితే మన అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్ర స్టేట్లో ఇప్పుడు విడిపోయింది కాబట్టి ఎన్సిఎస్ గారు ఈయన గూడూరులో ఉండేవాడు వెంకటేశ్వర్లో, అదేవిధంగా మనోహర్ రెడ్డి గారు నరసయ్య గారు అటువైపు, ఆఫ్ కోర్స్ కడపలో రాఘవరెడ్డి గారు ఉండేవాళ్ళు. మనకి ఈ పాల అనేటువంటి ఒక సంస్థని నిర్మించుకొని ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా అన్ని జిల్లాలకి మన యొక్క దాన్ని ఏమంటామంటే వెనకబడినతనం ఫైనాన్షియల్గా కానీ మిగతా పనులు మన క్వాలిఫికేషన్స్ బాగున్నాయి కానీ మిగతా విషయాల్లో మనం వెనకబడిన చాలా కష్టపడ్డారు. ఫస్ట్ హంగర్ స్ట్రైకులు చేశారు. ఈ హంగర్ స్ట్రైకులు చేసినప్పుడు నెల్లూరులో నేను ఫస్ట్ హంగర్ స్ట్రైక్ చేశాను. చాలా కష్టపడ్డాం. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్సలెంట్ జాబ్ డన్ బై డాక్టర్ ఎన్సిఎస్, మనోహర్ రెడ్డి, నరసయ్య గౌడ్, అదేవిధంగా మన వెంకటేశ్వర, ఈ నలుగురే మనకు ముఖ్యంగా కనబడేది. చాలా కష్టపడ్డారు. మనకి 96 పిఆర్ఎస్ తర్వాత ఒక మార్జినల్ చేంజ్ వచ్చింది 2006 స్కేల్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి మీకు అంతా తెలుసు. అటుపక్క 178 రూల్స్ గురించి కానీ అదేవిధంగా 218, 200 గురించి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. దీని మీద నేను మాట్లాడకూడదు. అదేవిధంగా మన డిపార్ట్మెంట్ కూడా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎలివేట్ అయ్యాం మనము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో. బట్ మన ఎలివేషన్ని మనము నిలుపుకోవాలి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి మన మిత్రులందరినీ చూసిన తర్వాత గుర్తుకొచ్చినటువంటి కొన్ని విషయాలు. రిగార్డింగ్ ఎన్సిఎస్ గారి గురించి చెప్తే కొత్త కాలేజీల్లో ఏంది 2008 తర్వాత పెట్టినటువంటి కొత్త కాలేజీల్లో అఫ్ కోర్స్ పెందుర్తికి కూడా అది దాని పర్మిషన్ వచ్చేటప్పుడు నేను అనకాపల్లి ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నాను. అప్పుడు నేను, దేవుడు గారు, ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ గారు వచ్చాము దీనికి ఇన్స్పెక్షన్కి. దాని తర్వాత అది అప్రూవల్ అయింది ఏఎస్టీ వాళ్ళతో. కొత్త కాలేజీలో మనకి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఫోటోలు కూడా చూపించుంటారు. ప్రీవియస్గా నేను వచ్చినప్పుడు పెందుర్తి కళాశాలలో పాలిటెక్నిక్లో ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ డిజైనింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్షన్ సెంటర్ని పెట్టారు. మన కాలేజీ పిల్లలే దాంట్లో పనిచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఐఓటీ ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. నాకు సైన్ బోర్డు కూడా తయారు చేసి ఇచ్చారు 3D ప్రింటర్లో. అది నేను టేబుల్ మీద పెట్టుకొని అందరికీ చెప్తా ఉంటా. అదేవిధంగా ఈవీ వెహికల్స్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ వర్క్షాప్ కూడా పెట్టారు. నేను చంద్రశేఖర్ గారు చెప్తా ఉంటా, మా రీజియన్లో కంపల్సరీగా కనీసం ఒక కాలేజీ కన్నా ఈ విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని. పాత కాలేజీల్లో ఒక జీపీటీ అనంతపూర్లో కియా వాళ్ళు ల్యాబొరేటరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అదేవిధంగా జీపీటీ ఉరవకొండలో సుజలాన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మన పిల్లల కోసం. సో ఐ రిక్వెస్ట్, ఈ అకేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఎన్సిఎస్ గారు అకాడమిక్స్లో ఇప్పుడు ఇందాక మనకి స్టాఫ్ సంబంధించినటువంటి చాలా విషయాల్లో ముఖ్యంగా మన ఏఐసిటి స్కేల్స్లో ఎంతో కష్టపడి మనకు, నేను మామూలుగా విజిట్కి వెళ్తుంటా కదండి, విజిట్కి వెళ్ళి కాలేజీకి ఎంటర్ కాగానే అక్కడ ఒక పార్కింగ్ ఉంటుంది. ఆ పార్కింగ్లో కనీసం 5 కార్లు ఉంటాయి.
మన స్టాఫే. రెడ్డి గారు కానీ, మన నరసయ్య గౌడ్ గారు కానీ, ఇటు వెంకటేశ్వర్లు కానీ, అదేవిధంగా రాఘవరెడ్డి గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు ఆ రోజుల్లో. దాన్ని మనం ప్రశాంతంగా ఇచ్చేస్తున్నాము. కానీ మన రిటర్న్ మనం అవి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మన రిటర్న్ ఏంటంటే దానికి ఈయన ప్రూఫ్. ఎవరు? డాక్టర్ ఎన్సిఎస్. కాలేజీలో 3 ల్యాబులు ఎస్టాబ్లిష్. నాకు ప్రూఫ్ ఉంటుంది, నా టేబుల్ మీద నా పేరు సైన్ బోర్డు ఉంటుంది. ఇది ఎవరంటే పెందుర్తిలో చేసి ఇచ్చారని చెప్తుంటా నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. ఆ విధంగా పాత కాలేజీల్లో మనకి కియా కంపెనీ ఇవన్నీ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, మనకి ఎన్ని కావాలి అనేటువంటి, మనకి ఈ ఫెసిలిటీ కావాలి, ఈ సర్వీస్ రూల్ కావాలి, ఈ స్కేల్స్ రావాలి అనేటువంటి ఫైటింగ్ చేసి తెచ్చుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మన ఇన్ రిటర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది, పిల్లలు ఏ విధంగా, రామకృష్ణ గారు వచ్చినట్టున్నారు ఉంటా, మన డాక్టర్ ఎంఏవి రామకృష్ణ, ఆయన నిజంగా నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తుంటా. ఎందుకంటే పాలిటెక్నిక్లో మన నాగరాయణ మేడం గారు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటామంటే ఒక మార్పు. ప్లేస్మెంట్లలో 9 లక్షల పైన వచ్చినటువంటి ప్లేస్మెంట్లు అనేవి నాకు ఒక పెద్ద ఇదనమాట. ఏది ప్రాపగండా. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నా దగ్గర ఈ ఫోటో రెడీగా ఉంటుంది. టెక్సాస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలు. సో కాలేజీలలో కూడా మార్పు వచ్చింది. లాస్ట్ ఇయర్ 9% మనకి ఇంప్రూవ్ అయింది. సో ఇవన్నీ మనకున్నాయి. టీపీఓ అంటే ఒక చిన్నది అనుకోకూడదు. టీపీఓ యొక్క ఎఫెక్ట్ చాలా బాగా కనబడ్డది. అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు మన శేఖర్, వీళ్ళు నౌ దే ఆర్ డూయింగ్ న్యూ జాబ్, ఆన్లైన్ వాల్యుయేషన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆన్లైన్ వాల్యుయేషన్. మన రాజశేఖర్ గారు, మన రవికుమార్ గారు కొత్తగా 26 వాళ్ళ సతీమణి గారికి, అదేవిధంగా ఈ స్టేజ్ మీద కూర్చున్నటువంటి అంత పెద్దోళ్ళకి మనకి ఏఐసిటీస్ కావాల్సి రావడానికి కారణమైనటువంటి పెద్దోళ్ళందరికీ, అదేవిధంగా ఈ కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి టీచింగు, నాన్ టీచింగు, అదేవిధంగా రామకృష్ణ గారికి బయట ఉన్నాడు, ఆఫ్ ద డయాస్ ఉన్నాడు, వీళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు. డాక్టర్ ఎన్సిఆర్స్ గారికి రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆయుర్వారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యము, మెంటల్ పీసు, అదేవిధంగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఈ నాలెడ్జ్ని, ఈ మోటివేషన్ సంబంధించినటువంటి ఐడియాలని మిగతా కాలేజీలకు కూడా ఆయన చెప్పి ఎంతో అభివృద్ధికి తోడ్పడతారని ఆయన్ని కూడా నేను అభ్యర్థిస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నిర్మల్ కుమార్ గారు. ఇంకొకసారి మాకు గుర్తు చేశారు సార్ ఏఐసిటీ స్కేల్స్ గురించి అని. అంటే మేము 12-13 బ్యాచ్లో చాలామంది కూడా ఈ స్కేల్స్ వచ్చి ఉండకపోతే మేము ఈ జాబ్కి వచ్చేవారం కాదేమో. ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్గా చేశాను. అప్పట్లో నేను విన్నవి ఏంటంటే మాకంటే కూడా తక్కువ ఎంతో అన్నట్టుగా విన్నాను సార్. అప్పుడు మేము అప్లై చేయలేదు. మేము 2006లో అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా నోటిఫికేషన్ నెంబర్ తప్పు, అందులో కూడా స్కేల్ పాత స్కేలే ఉంది. ఫస్ట్ చాలామంది తెలియక అప్లై చేయలేదు కూడా. తర్వాత రివైజ్డ్ స్కేల్ వచ్చింది. ఆ స్కేల్ చూసే చాలామంది ఈరోజు అప్లై చేశారు. వీఆర్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్ ద బెనిఫిట్స్ దట్ ఫార్మర్ లీడర్స్ హూ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్డ్ దేర్ లైఫ్స్. నాకు ఇప్పటికీ తెలుసండి. అంతకుముందు నేను చాలా కనుక్కున్నప్పుడు ఈవెన్ ఎన్సిఎస్ గారు బాబు పుట్టినప్పుడు కూడా ఉన్నారో లేదో నాకు డౌటే. ఆయన ఎందుకంటే ధర్నాలో ఉన్నారు. అంటే మీన్స్ ఆల్ సాక్రిఫైసెస్ చేస్తేనే ఈరోజు మనం ఫ్రూట్స్ అనుభవిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ తెలియాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ సో అందుకు మనం ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆల్సో. ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఉందండి. Now I welcome MAV Ramakrishna Garu, Director Training and Placement Officer, onto the dais. I request Saujanya to welcome him with the bouquet. Now I request Sri M. Manohar Reddy Garu, Founder President Pala, to express his feelings on this occasion.
ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు, ఆర్జేడి నిర్మల్ కుమార్ ప్రియ గారు, జేఎస్ మా తమ్ముడు శేఖర్, రామకృష్ణ గారు, రవికుమార్ గారు, లైవ్ లేదు యూట్యూబ్కి ఇస్తాను రాదు. అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ AFPTO General Secretary Mr. Rana Saab, my co-CC members, beloved Narsaya Gowd garu, my counterpart Venkateshwarlu garu, TG Pala President Dr. Chakravarti garu, Ramakrishna, my friend AFPTO leader, and remaining all friends, Doraswamy, TG Pala members who have all the way come from Hyderabad, young and budding leaders of TG Pala, family members, relatives, colleagues, esteemed students, very good afternoon. We are here to celebrate a mega event, that is grand felicitation of Dr. NCS. It is very proud that I am his friend. ఎందుకంటే చంద్రశేఖర్ అనేవారు ఇందాక ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ రవికుమార్ గారు చెప్పారు. ఇన్స్టిట్యూషనే కాదు, ఈజ్ సొసైటీ. ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒక లిమిట్ అవుతుంది. సొసైటీ అంటే మొత్తం అందరికి చెందినవాడు కాబట్టి, అందరి సంస్థలకు చెందినవాడు కాబట్టి సొసైటీ. నా ఉద్దేశంలో మనం ఇంగ్లీష్లో డిక్షనరీ నిఘంటు అంటాం. నిఘంటు అంటే అతనికి తెలియదంటూ ఏమీ లేదు, అందుకని అతను ఒక నిఘంటు, లేదంటే ఈ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఆయన నా ఫ్రెండ్ కావడం నాకు చాలా గర్వకారం. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వారి గురించి చెప్పాలంటే 96 మన సంస్థ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు అంటే 30 ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ 20 ఇయర్స్ మేము చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 365 డేస్లో ఒక 200 డేస్ కలిసి పనిచేసిన రోజులు. అవన్నీ చెప్పాలంటే చాలా టైం అవుతుంది, ఇంకా పెద్దలు చాలామంది మాట్లాడాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా 96 ఫామ్ అయిన తర్వాత మేము కలిసి పనిచేసిన రోజులు చాలా మెమొరబుల్. ఎందుకంటే మాకు ఈ రోజుకు మన నిర్మల్ గారు చెప్పినట్టు వారి మాటల్లో వాళ్ళ సంతృప్తి చూస్తుంటే మనం పడిన కష్టము ఏమాత్రం తక్కువ. కానీ ఈరోజున్న మన డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న మనకున్న రెస్పెక్ట్ కానివ్వండి, ఆ గౌరవం కానీ ఉన్నందుకు మనం అందరం కష్టపడ్డాం కాబట్టి ఆ ఘనత అందరికీ చెందుతుంది. పర్టికులర్గా నాతో పనిచేసిన ప్రతి ఆనాటి సిఇసి మెంబర్స్ అందరికీ చెందుతుంది. ఎందుకంటే ఒక నీతి, నిబద్ధత అండ్ డిసిప్లిన్, డిటర్మినేషన్తో పనిచేసినటువంటి చేసి అప్పటి మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ఈ వేదిక ద్వారా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత ఒక పండుగ వాతావరణం కనబడుతుంది. ఒక 20 ఏళ్ళు కలిసి పనిచేసిన మెంబర్స్ అందరు కూడా అన్ఫార్చునేట్గా 10-12 సంవత్సరాల్లో కొంచెం విడిపోయాము. కానీ ఇప్పుడు అందరు చూసిన తర్వాత అసలు భోజనం చేయకుండా పర్లేదు, అందరం ఇంతమందిని కలిసాము. స్టేజ్ మీద చూస్తుంటే పేరున అందరు కూడా గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్. ఇంకా చంద్రశేఖర్ గురించి పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే అతను ఒక సీతయ్య. ఒకసారి డిసైడ్ అయితే ఎవరి మాట విన్నారు. అతను ఒక మంచి ఫ్రెండ్, మంచి టీచరు, మంచి లీడరు. అతను ఉన్నందుకు ఈ కాలేజే కాకుండా మన డిపార్ట్మెంట్ కూడా గర్వకారణము. అతను ఒక విధంగా రిటైర్ అవుతుందంటే మన టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్కే ఒక లాస్ కింద భావిస్తున్నాను నేను. వెలితి కింద భావిస్తున్నాను. ఆ వెలితి పోగొట్టాలంటే మీ అందరినీ ఒక కోరిక, అదే జీవితం మనం పనిచేసి మనం ఉన్న కాలేజీని, మన డిపార్ట్మెంట్ను ఇంకా ఉన్నతికి తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకోటి కూడా మన డిపార్ట్మెంట్కు వెన్నెముక అంటే అసోసియేషన్లు అన్నీ కూడా బాగుండాలి. మీరు కష్టపడి పనిచేసి మన స్టూడెంట్స్కు, మన వ్యవస్థకు పాటుపడాలని ఆశిస్తున్నాను. ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. ఇక ప్రతి ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా, ఏ పేపర్ చూసినా, ఏ జీవో చూసినా
మనకు ఒక కన్ను నుంచి నాకు చంద్రశేఖర్ కనపడతాడు, ఇంకో కన్ను నుంచి మన వెంకటేశ్వర్లు కనపడతాడు. వాళ్ళు ఏ డ్రాఫ్ట్ చేసినా, ఏ ఎడిటింగ్ చేసినా, ఏది చేసినా వాళ్ళిద్దరూ నాకు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుకొస్తుంటారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా నాతో పనిచేసినప్పుడు 86 కానివ్వండి, 96 కానివ్వండి, పార్ట్ ఆఫ్ 2006 కానివ్వండి, మిగతాది మన మిత్రులు చంద్రశేఖర్ నరసయ్య, చంద్రశేఖర్ చక్రవర్తి ఆదిత్యలో చాలా మటుకు విషయాలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా నాకైతే ఒక ఫ్రెండ్గా కాకుండా ఒక మెంటర్, ఏదైనా ఎన్ని క్రిటికల్ డిస్కషన్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా అన్ని డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళం, డిస్కస్ చేసి ఏది మనోహర్ చెప్తే అదే ఫైనల్ అనే ఆ విధంగా నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అసోసియేషన్ ఈ విధంగా స్మూత్గా నడవడానికి కారణమైనటువంటి ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరి ఫ్రెండ్స్ కూడా మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ, మీ అందరి మెంబర్స్ కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. మనం 86 నుంచి 96 వరకు ఏ విధంగా కలిసి తిరిగాము, అందరి ఫేతులు అన్ని ఒక్కరు చూసినప్పుడల్లా ఆ మెమరీస్ అన్ని గుర్తుకొస్తున్నాయి. అందుకు నన్ను ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు పర్టికులర్గా చంద్రశేఖర్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇంకా వారి సర్వీసెస్ మనం చాలా ఉపయోగించుకోవాలి. నేషనల్ లెవెల్ కానివ్వండి, పాలిటెక్నిక్ లెవెల్ కానివ్వండి, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ కానివ్వండి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉపయోగించుకోవాలా. అతని ఒక సపరేట్ వ్యక్తిగా చూడొద్దు, ఒక వ్యవస్థగా చూసి అతనిలో ఉన్న నాలెడ్జ్ మనం ఇంపార్ట్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ వెరీ వెరీ మచ్. వారు జీవితాంతం వారి ఆరోగ్యాలతో ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని సదా సొసైటీకి సేవ చేయాలని ఆశిస్తూ, వారికి ఇంత మంచి తోడుండి వెనకాల సపోర్ట్ చేసినటువంటి మేడం డాక్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ఇక ముందు చంద్రశేఖర్ కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.